نوينا التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه ونهدي ثواب ما قرأنا وما تلونا ما ذكرنا ما عملنا ما سعينا ما تصدقنا إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أرواح أولياء الله تعالى من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغاث والأبدال ورجال الغيب وأهل الدرك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم إلى أرواح الأولياء التسعة وأولياء هذه البلدة جوا وترنجلك وقلوطا خاصة وجميع ساداتنا البعلم صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها منهم إلى رسول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فيه المقدم محمد بن علي بعلمي إلى أرواح والدينا ووالديكم مشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة خاصة منهم إلى سيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وأخويه وأبي سيد محمد علوي المالكي وأخيه وأبو الشيخ محمد بصري علوي وزوجته والوالد أحمد سيد الزين ووالديه وإخوانه وأخي أبو حميد محمود وصل عبد الصمد وجميع مشايخنا معلمينا مدرسينا ثم إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد نور الرحمن كالوتان ومن عبد الله فيه ومن عمره والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا dumateng sedaya ingkang sampun derek jariyah wakaf sedekah infak ibadah wonten Masjid Nur Rahman punika dhumatipun dumateng sedaya leluhur kula panjenengan minal muslimin wal muslimat wa usulihim wa furu'ihim annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum yu'li darajatihim fil jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وديوننا وعلى نية أن الله يجعل أولادنا وتلامذتنا شهداء مباركين عالمين عاملين مجاهدين في سبيلك محبين لرسولك حافظين من كلامك المكنون وكتابك المحفوظ ويجعلهم بار لنا قرة أعين لنا ولسيد المرسلين ويطول أعمارنا وأعمارهم في طاعتك وطاعة رسولك الكريم ويوسع أرزاقنا ورزاقهم من الحلال ويصحي أجسادنا وأجسادهم ويفصل ألسنتنا وألسنتهم لقراءة القرآن والأحاديث ببركة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن الله يجعل بلدتنا أندلسية هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري في أحكام سنة النبي محمد ويدفع عنا وعنكم وعن بلادنا أندلسية وسائر بلاد المسلمين خصوصا في فلسطين الوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن أن الله يتغشانا وأن الله يرزقنا وإياكم علوما نافعة مباركة ويجعلنا وإياكم من علمائه العاملين ومن أوليائه الذاكرين من عباده الصالحين ومن الدعاة المخلصين وأن الله يتغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى هذه النية الصالحة وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد خير البرية الفاتحة. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang tansah kula mulyakaken, Bapak saha Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Dan yang paling utama adalah nikmat hidayah, taufik, iman, Islam, serta sehat walafiat kepada kita semuanya. Maka itu mari bersama-sama dengan niat untuk menjalankan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kesempatan yang sangat singkat ini untuk kita bersama-sama mengkaji apa yang telah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat, hingga akhirnya sampai kepada kita semuanya, dengan harapan moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kula panjenengan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dengan bekal keberkahan itu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meluberkan keberkahan kepada seluruh keluarga kita dimanapun berada mereka, dan untuk masyarakat kita dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih seputar kesunahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersiwak. Setelah kemarin kita membahas tentang aneka hukum di dalam kita bersiwak, dari mulai wajib, sunnah, makruh, khilaful aula, bahkan ada juga yang haram. Kemudian berikutnya disampaikan wa mahalluhu fil wudu'i wal husli, kapan saat kula panjenengan disunahkan untuk bersiwak, ketika wudhu atau ketika hendak mandi. Ambil contoh mawon ketika wudhu, ngaten nggih. Maka dikatakan wa fihi khilaf, ada perbedaan di antara para ulama menyampaikan jawabannya. Yang pertama dikatakan wa indar ramli mahalluhu qabla ghaslil kafain. Menurut al-Imam Ramli, Imam Ramli ini adalah salah satu imam panutan di dalam madhab Syafi'i. Ya, jadi di antara para imam panutan dalam madhab Syafi'i adalah ada Imam Ramli, yang biasa kadang kalau Imam Ramli ini pendapatnya selalu berbeda dengan al-Imam Ibnu Hajar. Begitu, dalam satu madhab saja berbeda itu biasa, apalagi beda madhab. Begitu ya. Makanya orang kalau semakin mengerti, semakin dalam, semakin luas, akan sedikit keingkarannya kepada apa yang dia temui. Ini contoh dalam satu mazhab al-Imam Syafi'i, di sana ada Imam Ramli yang selalu kadang kala ya berbeda pendapat dengan al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli mengatakan mahalluhu qabla ghasil kafain. Kula panjenengan ketika hendak bersiwak nalikane badhe wudu, arep adus saja is dereng bakat. Nggih, dereng bakat lek arep adus kok dadak siwakan. Wajah-wajahe termasuk sing ngarepi dereng bakat sian. Nggih. Minimal paling boten umpama pantes-pantesan apa badine wudu. Nggih. Ceblok-cebloke, entek-entekane wis paling minim niku nggih nalikane badhe salat. Jangan sampai tidak, walaupun menggunakan apa? Halo. Napa? Ya, ujung kain dari lengan baju kita ataupun sorban atau yang lainnya. Nah, tetapi ketika kita berbicara kapan saat yang tepat, saat yang benar untuk bersiwak ketika seseorang hendak wudhu,
Imam Romli mengatakan qabla ghaslil kafain, sebelum membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan saat wudhu itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Membasuh tangan, kedua tangan, telapak tangan, okay. Membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Hukumnya apa? Hukumnya ndelok-ndelok. Hukumnya apa? Hukumnya ndelok-ndelok. Lah kenapa kok ndelok-ndelok? Nggih ndelok-ndelok karek asalnya jenengan enten najise napa, Mbok? Mboten. Lek enten najise berarti hukumnya wajib. Tetapi ketika tidak ada najisnya, ya, tangannya jenengan pun suci, hukum membasuh kedua telapak tangan sebelum panjenengan wudu ini sunnah. Nah, lek jenengan badhe siwakan menawi panjenengan derek Imam Romli, berarti siwakane sakderenge panjenengan membasuh kedua telapak tangan. Jadi pun ngadep napa lek tengeri teng kram ngoten nggih, niku jenengan siwakan, dipersiwakan mangke lajeng napa membasuh kedua tangan. Naam. Nah, sedangkan al-Imam Ibnu Hajar wa mahalluhu ba'da ghasil kafain. Imam Ibnu Hajar pendapatnya benten, beliau mengatakan tempatnya adalah setelah membasuh kedua telapak tangan. Terus dibasuh dulu kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu baru bersiwak dan dilanjutkan proses berikutnya yaitu membasuh wajah. Nah, maratibus siwak, ada beberapa tingkatan nggih. Bersiwak itu yang pertama dikatakan an yakuna bi'udil araq. Yang paling utama adalah siwak itu menggunakan kayu araq. Ada kayu namanya kayu araq. Lek teng mriki duka enten mboten wallahu a'lam. Tapi lek tuku dadi pun enten, lek wite kira-kira mboten enten. Nggih. Duka arane napa jenenge kayu pohon araq. Ada namanya pohon araq. Niku sing paling pertama, artinya kalau kita dihadapkan kepada pilihan ada beberapa model batang kayu ngoten nggih, dan di situ diantaranya ada kayu araq, maka kayu araq ini adalah yang paling utama. Nggih, yang paling utama. Jenengan lek mundhut siwak nggih sing kemasan plastikan ngoten niku, lah itulah kayu araq. Itu namanya kayu araq. Nanti mundut nggih. Nah, mohon maaf, saya kebetulan ini baru. Indelalah rasanya Allah Ta'ala nanti kita akan masuk pada pembahasan carane lenopo lenggahe barang niku. Lah kok indelalah siwak kula ditakdiri Allah Ta'ala hilang. Tapi alhamdulillah di rumah ada beberapa sehingga hilang tinggal ambil. Niki namanya arok ngeten niki. Kayu arok jenengan lek mundut sing model pun bungkusan ngeten niki kayunya pakai kayu arok. Ngeten. Ada juga mungkin penjenengan yang dapat dari hajian ngoten niku bentuknya alus ngoten nggih. Wallahu alam itu kayu apa wallahu alam. Atau mungkin pada bagian apanya, tapi pada umumnya kayu arok yang dijual di toko-toko yang seperti ini modelnya. Nggih. Dengan berbagai macam mereknya. Pun. Kemudian yang kedua adalah summa jaridun nakhl. Kalau kayu arok tidak ada, maka menggunakan pelepah kurma. Dan dikatakan di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari menawi kalau sampun cerita datang panjenengan Kanjeng Nabi niku sakderengipun sedo niku siwakan. Maka dalam hadis Bukhari dikatakan min anna akhira siwakin istaka bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam indal maut kana min jaridin nakhl. Nah, jadi siwak yang digunakan terakhir kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak dijemput oleh ajalnya itu adalah siwak yang terbuat dari pelepah kurma. Jadi memang ada macam-macam, tetapi yang paling utama adalah kayu arok. Dalam keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakainya kayu arok, tetapi ketika hendak meninggal dunia dalam pangkuan ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, datang kemudian saudara beliau Sayyiduna Abdurrahman bin Abu Bakar,
membawa siwak. Lah kebetulan siwak yang dibawa itu adalah yang berasal dari pelepahnya kurma. Cara teng mriki napa nggih? Jenengan lak preso blarak nggih. Nah, blarak niku tapi sakderenge tumbuh napa nih? Napa? Lancure. Pokoknya tasik sing tengah niku lho, Pak. Blarak niku kan ada daun-daunnya nggih. Di tengahnya itu kan ada napa namine? Kambyung. Nggih, pokoknya ya, jenengan lek biasa blarak gitu kan godhong-godhong nika nggih. Sing napane lek godhonge diilangi kena nggih sapu bareng niku nggih. Lah itu kan di tengahnya kan ada napa bongkokane. Lah sebelum pada akhirnya tumbuh bercabang-cabang menjadi daun-daun ngoten niku lah itu yang namanya napa yang disebut dengan jaridun nakhal, pelepahnya kurma. Jadi yo sik enom banget ngoten maksudnya, masih basah. Jangan jenengan bayangkan pelepah kurma kaya ngopo lho kok ndak neng mutu ndak merepeli lah pun ngoten. Jadi yang dimaksud itu adalah yang masih muda sekali, bahkan dikatakan sebelum ada napa bercabang-cabangnya ada daun itu. Jadi tasik empuk, gesik teles begitu. Itu terakhir kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari siwakan ngagem napa pelepahnya kurma. Niku lek mboten enten kayu arok. Kemudian summa uduz zaitun. Lek mboten enten arok, mboten enten pelepah kurma, maka menggunakan batang kayu dari pohon zaitun. Pohon apa? Pohon zaitun. Pun nate preso? Dereng. Ya muga-muga dilungkas dan preso. Allahumma amin. Lek zaitun niku rasane sik rada legi, tapi lek tin niku rasane kecut. Lek zaitun wis rada legi, tapi lek tin niku rasane napa? Kecut. Naam. Kemudian summa kulli 'udin lahu raihatun illa zaihan. Kemudian berikutnya lek mboten enten arok, mboten enten pelepah kurma, mboten enten batang kayu zaitun, menggunakan pun mengani jenengan kayu saenake ning omah. Pokoknya aman ya. Tapi utamakan pakai kayu yang napa nggih, batang kayu yang lahu raihah, yang punya napa bau. Lek tenggene dhewe ngeten iki napa sing duwe ambu enak niku? Dalam tebu. Rasida siwakan sida mama tebu niku mengke. Juga wallahu alam. Nggih. Summa baqiyatil a'wad. Kemudian terserah nyumanggane. Nggih, kayu napa mawon pokoke amrih aman neng napa? Neng untu neng gusi. 6. Pun terlepas dari itu semuanya pun mugi-mugi nggih kula panjenengan dipun tambahkan taufik hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Sing paling enak is mundut mawon nggih, semuanya enak. Kalau ngeten iki jelas ini yang paling utama karena kayunya menggunakan kayu napa? Kayu arok. Nggih, pisan mundut sak adah ngoten. Sak losin kok ilang karekmu, karek mundut ngoten, atau mungkin ditaruh di beberapa tempat sehingga kalau kita kepengin siwakan kapanpun Allah berikan kesempatan. Naam kaifiyatu maskihi, kemudian tata cara memegangnya. Jenengan ngaso pulpen, jenengan pakai pulpen dulu. An yuj'ala khinsirul yad al yumna tahtahu, jentiane tangan tengen diolehne teng isore kayune niki. Nggih, jentiane teng isore ngeten. Wal binsir wal wusta was sababah fawqahu, kemudian 3 jari manis, jari tengah, jari telunjuk niki teng dhuwur. Nah, kemudian wal ibham tahtahu 'inda ra'sihi. Jempolane teng isor. Dadi modele ngaten nyekeli. Pun nggih, jelas nggih? Nggih, sing teng dhuwur niku 3, sing nang isor kalih. Mboten ngaten. Mboten ngaten. Nggih, tapi begini caranya. Nah, jentikan kalih jempolane nang isore kayune, kemudian yang 3 jari tengah ini ada di atas. Naam, sampun jelas niki. Kaifiyatus isti'malihi, cara penggunaannya. Cara penggunaan siwak ini ada di gigi dan ada di lisan, lidah. Jadi siwakan itu mboten namung teng untu.
tapi nggih teng lisan. Nah ini anak-anak saya wajibkan, kalian harus wajib punya siwak. Kenapa? Yo ben menakne kula mulang Quran. Menakne awake dhewe mulang Quran supaya napa? Fasihnya dibantu dengan ini. Karena ini wasilah. Allah yang menjadikan fasih. Guru ustadz nggih mboten iso ndadekne fasih. Namung dadi lantaran sing ndadekne fasih Allah taala. Dan Allah menjadikan wasilah diantaranya dengan cara hal seperti ini. Di saat bersiwak, selain untuk mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sing kepengin fasih lisannya ini diantaranya. Nggih, nalikane cekap teng untu, lajeng mengke siwakane teng budi, teng ilat dikandani. Jadi lah ilat niku namung pengen ngaten. Kalau di gigi ada beberapa cara. Kalau di kitab ini, yang di kitab saya bawa ini, caranya adalah didahulukan yang sebelah kanan atas bawah. Ya, sebanyak 3 kali. Atas bawah niki. Nggih, sing kula siwaki niku dhuwur ngisor. Bibar ngoten lari ke kiri. Ini juga atas bawah. Ada juga yang dimulai dari kanan kemudian membentuk angka 8. Nggih. Masukkan dulu ke gigi geraham sebelah kanan yang atas. Pun nggih. Dari gigi geraham kanan yang atas ke depan sampai teng mriki mengke mudhun teng ngisor. Nggih, kiri yang bawah. Terus naik kiri yang atas. Nah, sampai ngarep mudhun malih. Kiri yang kanan. Jadi membentuk angka 8. Nah, ini lek dereng biasa nggih angel. Tapi mungkin lek pun biasa nggih rak-rek ngoten mawon. Mohon maaf ini belum saya jerabut nih ya, karena memang baru buka. Mungkin barangkali nanti bisa dibuat contoh untuk caranya ya. Jadi ada cara juga yang membentuk angka 8 gini. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah pada gigi, lantas pada lisan. Ngaten. Nyuwun teng Allah taala, muga-muga lisan niki ditetehne nalikane ngucap la ilaha illallah, dan yang paling utama di saat kula panjenengan dijemput oleh ajal kita. Allahumma pengen badan lantaran ini bismillah. Lantaran ketika ajal menjemput kita berharap, karena di antara faedahnya siwak dikatakan oleh para ulama ya, seseorang akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid di saat dijemput oleh ajalnya. Kula jenengan kabeh pestine pengen ninggal kelawan husnul khatimah, dan muka-muka akhir ucapan kita dari dunia ini adalah la ilaha illallah. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia dipastikan akan masuk ke dalam syurga. Enten hadis niku Bapak Ibu, Kanjeng Nabi anggenipun dawuh dakhala, bukan yadkhulul jannah tapi dakhalal jannah. Artinya apa? Dakhala itu artinya kalimat dalam bahasa Arab, kata kerja yang memiliki arti telah atau lampau. Nah, dan dakhala itu artinya adalah kalimat kata kerja dalam bahasa Arab yang mengandung arti telah atau lampau. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Loh, pemilihan kata Nabi ngaten iki mboten sembarangan. Akhirnya pun dipun tafsiri dening para ulama. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dakhalal jannah, bukan yadkhulul jannah? Kalau yadkhulul jannah berarti dia akan masuk surga. Siapa orang yang ucapan akhirnya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nikulah yadkhulul jannah. Tapi kan Nabi mboten ngaten dakhalal jannah. Nabi katakan demikian karena apa? Kata para ulama, karena
Nabi hendak memastikan kepada siapapun yang memang akhir ucapan di dunianya adalah la ilaha illallah, dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya adalah di surga. Telah ini kan berarti mestek nih, ngeten lho. Menungsonya sedang dunia sian, manusianya belum sampai di mizan, belum sampai di mahsyar, belum sampai di sirat, belum. Tetapi sudah dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga dengan kalimat dakhalani wau. Mula muga-muga nggih kula panjenengan nggih betul-betul mengimani la ilaha illallah hingga akhirnya muga-muga kula panjenengan akhir hayatnya dipungkasi dengan la ilaha illallah. Lah panjenengan mbok menawi kebagian jadwal nunggu tiang sepuh, nunggu moro sepuh nggih ingkang sampun saged gerahipun katakanlah sudah kritis, tidak ada harapan untuk sembuh, tinggal tunggu detik-detik kewafatannya misalkan. Ketika bisa panjenengan tuntun kalimat la ilaha illallah, jenengan tuntun kalimat itu. Mumpun malah dijak ndelok sinetron nggih. Kurang ajar kadang kalau sing jaga niki nggih. Neng ruang napa kamar rumah sakit kadang kalau sing nunggu malah ndelok sinetron. Kayak sinetron sing ndelok menteleng-menteleng ae jogi. Nunggu tiang sakit kayak dalam kondisi ngoten kok malah disetelin mboten, jangan. Ya. Gaungkan la ilaha illallah. Lah mengke lek sing sakit niku pun ngucap la ilaha illallah pun nerokne ngoten nggih. Pun jangan diajak jagongan lagi. Ngoten carane nunggu niku. Carane nalkin, carane napa? Nalkin tiyang sing sakarat niku ngoten. Lek pun nerokne la ilaha illallah pun titik. Jangan diajak bicara lagi. Biarkan dia dalam keadaannya sampai Allah mewafatkan. Karena jika demikian maka akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Lah mengke ternyata bibar saged nirokne la ilaha illallah ngoten selang beberapa saat diam, setelah itu katakanlah sambatan panjenengan aku mimi misalnya matur aku mimi nggih jenengan paringi mimi bar mimi dilantalkeun malih nggo diterokne malih Mbah la ilaha illallah la ilaha illallah pun jenengan tokne malih ngoten niku ora usah dijak jagongan. Jelas nggih? Karena dengan cara seperti itu berarti kula panjenengan mengupayakan supaya beliau ini akhir ucapan sebelum meninggalnya adalah la ilaha illallah. Jelas nih? Nah, pun lanjut. Tuluhu, kemudian beberapa aturan di dalam siwak bahwa yusannu an la yazida ala shibrin, siwakan niku nggih alate niki tidak disunahkan lebih dari 1 kilan, 1 jengkal. Sak ini apa jengkal namanya? Laras nggih? Nggih, mboten oleh ora kok mboten oleh, tapi makruh. Lek siwake niku dawane luwih 1 kilan niku hukume makruh, mboten dadi sunnah. Nggih, dadi nglawak akhire nggih. Nggih, wong siwakan luwih dawa 1 kilan. Ini 1 kilan niku maksimal niki. Kalau kepengin dapat kesunahan siwake tidak boleh lebih dari 1 kilan. Kadang kula nggih ningali 1-2 di antara saudara muslimin siwake cuwendep ditalekne ning taline tasbih ngeten iki. Nah, nate mirsani jawane ya ben ora keri nggih. Lek budal masjid ben bangga katut ditalekne teng napa teng taline tasbih ngeten iki tapi cendhek. Dadi lek bari siwakan karek ngeten. Nah, ternyata dikatakan wala yang kuso'an arba'ati asabi. Kalau kepengen dapat kesunahan bersiwak, 1, jangan lebih dari 1 kilan, nggih. Jangan kurang dari 4 jari. Nggih, lek dawane niki mboten enten 4 driji. Nggih, namung 3 driji misale. Siwakono sampai 10 tahun, besok ning dina kiamat ora diparing ganjaran kali Allah taala. Ya codo to. Nah ini kabeh ini kudu tinggalmoni supaya awake dhewe beramal dan alhamdulillah kita berharap kelak di hari kiamat
kita boleh berharap untuk mendapatkan pahala daripada amal kula panjenengan. Begitu. Jelas nggih? Gamblang niki. Naam. Ad-du'a fi awwalih. Kemudian ada kesunahan ketika menggunakan